नमस्कार, सत श्री अकाल ते आदाब। मैं हाँ हरजिंद मांगड़ ते तुसी देख रहे हो इंडोज टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। प्राइम खबरां ਦੀ शुरुआत करते हैं हेडलाइंस ਦੇ ਨਾਲ। राज सभा के 8 मैंबर सदन चो मुअत्तल। संसद भवन अंदर ही रात भर धरने ते डटे रहे मुअत्तल संसद मैंबर। कंगना रनौत ने किया खुलासा, किसानां नूं नहीं लिखिया सी अतवादी, जेकर कोई साबित करदा ट्विटर चलाउणा छड्ड देवांगी। कंगना रनौत। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने किए खुलासे, नशा के मामले च अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर ते रकुलप्रीत दे लए नाम। पंजाब सरकार ने चालू विद्यक सैशन 2020-21 लई वख-वख वजीफा स्कीमां दी अपलाई तरीक नूं वधाया अगे। ब्रिटिश कोलंबिया की सत्ताधारी धिर ने 24 अक्तूबर नूं चोणां करवाउण दा कीता ऐलान। कैनेडा के डॉक्टरों की लापरवाही कारण 2 साला बच्ची की मौत, मापियां वालों हस्पताल खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी। जी और इन्हां खबरां दी तफसील। राज सभा के 8 मैंबर सदन च मुअत्तल कर दिते गए ने, जिस बाद मुअत्तल संसद मैंबर सदन भवन के अंदर ही रात भर धरने ते डटे रहे। संसद के मौजूदा इजलास च मुअत्तल किए संसद मैंबर हिस्सा नहीं लै सकणगे। चेयरमैन नायडू ने मैंबरां दे रवैये की निखेधी की है। 2 खेती बिलों नूं पास करवाउण दौरान हंगामा करन वाले राज सभा के 8 मैंबरां नूं मॉनसून इजलास के बाकी रहिंदे समय लई सदन तो मुअत्तल कर दिता। मुअत्तल किए गए मैंबरां ने सदन चों बाहर जाण तो इनकार कर दिता, जिस कारण राज सभा की कार्रवाई वार-वार ठप होंदी रही। मुअत्तल किए गए मैंबरां चों ड्रेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस, डोला सेन तृणमूल कांग्रेस, संजय सिंह आप, राजीव सत्तव, सैयद नासिर हुसैन ते रिपुन बोरा सारे कांग्रेस, के रागेश अते ई क्रीम दोवें सीपीएम शामिल ने। इन्हां 8 मैंबरां नूं मुअत्तल करन दा मता संसदी मामलिਆਂ बारे राज मंत्री वी मुरलीधर ने पेश किया अते सदन ने जुबानी वोटां नाल इस नूं प्रवानगी दे दित्ती। सदन की कार्रवाई दिन भर लई उठाउण मगरों विरोधी धिरां दे राज सभा च मुअत्तल कीते 8 मैंबर सदन भवन के अंदर रात भर धरने उत्ते डटे रहे। उन्होंने दोष लगाया कि बिलों उत्ते वोटिंग नहीं करवाई गई क्योंकि भाजपा कोल राज सभा विच बहुमत नहीं है। धक्के नाल बिल पास किए गए ने। विरोधी धिर दे मैंबर खेती बिलों नूं सरकार वालों पास करवाए जाण दे ढंग ते इतराज करदिआं सदन दे विचकार आ गए सन अते मंग कर रहे सन कि बिलों खिलाफ वोटिंग करवाई जावे। इस दौरान ਉਹ हंगामा करदिआं मेज उत्ते चढ़ गए ते कागज फाड़ दिते सन। उन्होंने नारेबाजी करदिआं सदन की कार्रवाई चला रहे उप चेयरमैन हरिवंश ते रूल बुक भी सुट दित्ती सी। हंगामा करने वाले मैंबरां दे रवैये की निखेधी करदिआं राज सभा के चेयरमैन एम वकैया नायडू ने कहा कि हरिवंश ने उन्होंने जानकारी दी सी कि उन्होंने खिलाफ इतराज योग शब्दावली भी वरती गई सी अते उन्होंने सरीरक नुकसान पहुंचाउण की कोशिश भी हुई सी। सदन ने जिवें ही जुबानी वोटां नाल 8 मैंबरां नूं मुअत्तल करन दा मता पास किया तां चेयरमैन ने उन्हां नूं सदन चों जाण लई कहा, पर वो फैसले खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। विरोधी धिर दे होर संसद मैंबरां ने भी उन्हां दा साथ दिता, जिस कारण वार-वार सदन की कार्रवाई च अड़िक्का पैंदा रहा अते अखीर कोई काम होए बिना ही सदन की कार्रवाई दिन भर लई उठा दी गई। कल सिफर काल मगरों श्री नायडू ने कहा कि खेती बिलों नूं पास किए जाण दौरान वापरियां घटना तो उन्हां नूं दुख होया। उन्होंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन ते रूल बुक अते कागज सुट्टना अते सकत्तर जनरल की मेज ते चढ़ के डांस करना, नारेबाजी करना, माइक तोड़ना अते डिप्टी चेयरमैन नूं ड्यूटी ते रोकना की ये संसदी मापदंड हैं। उन्होंने मैंबरां नूं अपने अंदर झात मारन लई कहा। चेयरमैन ने कहा कि हरिवंश नूं सरीरक तौर ते नुकसान पहुंचाउण की कोशिश की गई अते जेकर मार्शल समय सिर ना होंदे तां डिप्टी चेयरमैन नाल कोई भाणा वापर सकदा सी। उन्होंने कहा कि अजिहा रवैया बहुत मंदभागा है, अस्वीकार योग है अते निखेधी भरपूर है। इसने संसद के अक्स खास करके उपरले सदन नूं ढा लई है। श्री नायडू ने कहा है कि जेकर विरोधी धिर कोल गिणती हुंदी तां ओह दोवें बिलों नूं सिलेक्ट कमेटी कोल भेजण संबंधी मता पास करवा सकदे सन। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई च लगातार अड़िक्का पैण कारण वोटिंग नहीं करवाई जा सकी अते कुछ मैंबरां ने संसदी शिष्टाचार नूं छिक्के टंग के सदन की मर्यादा नूं ठेस पहुंचाई है। कंगना रनौत का मुद्दा किसी न किसी मसले ते भखिया रहिंदा है। अपने ट्विटर ते शाही कंगना ने लिखिया कि उसने किसानां नूं कदे गलत नहीं बोलिया, जेकर कोई ये साबित कर देवेगा तो उसे टाइम ट्विटर छड्ड देवेगी। उसने हाथ जोड़न वाली इमोजी भी प्रकाशित की है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ने देश विच चल रहे किसानां दे मुद्दों ते ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए इस बिल का विरोध करने वालियां नूं निशाना बनाया गया। उन्होंने इस ट्वीट राही कहा जेकर उसकी गल नूं किसी ने गलत साबित किया तो वह ट्विटर छड्डण लई तैयार नहीं। कंगना रनौत ने ट्वीट करके लिखा कि जिस तरह श्री कृष्ण कोल नारायण फौज सी, उसे तरह पप्पू कोल एक चंपू सेना भी है जो सिर्फ अफवाहां राही लड़ना जानती है। ये मेरा असल ट्वीट है। जेकर कोई यह साबित कर दिंदा है
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਮੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਰਿਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ CAA ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। CAA ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਾਏ ਹਨ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, MSP ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸ਼ਰਦਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰਕੂਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸ਼ਰਦਾ ਕਪੂਰ, ਰਕੂਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਨੂੰ NCB ਦੁਆਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ACB ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ NCB ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਆ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਰੱਗਸ ਪੈਡਲਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ NCB ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਆ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮੌਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ NCB ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। NCB ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡਰੱਗਸ ਰੈਕੇਟ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ e-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ e-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 9 ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ NDP ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਗਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 6 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ NDP ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 41 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ BC ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ? 3,14,85,777। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 96,09,303। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ 2,31,13,739। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ USA ਨੰਬਰ 1 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ 70,46,216 ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2,04,506। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 55,62,663 ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 88,965। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 45,60,083 ਕੇਸ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,37,350। ਰਸ਼ੀਆ 11,09,595 ਕੇਸ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,499। ਪੇਰੂ 7,72,896 ਕੇਸ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,474 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ 5 ਟੌਪ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।